من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله كامست يسلم النار كانوا مكاكل يا مجمرة وركن هنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كأن الله استقر بونتم من ملك أملاك على منور ممسكرنا نبياتنا عليه الصلاة والسلام يا الله نبي يا الله ملك تنيام هنا تشون ممسكر የመጀመሪያው የእስልምና ማዕዘን ነው የተወሰኑ ቆይታዎችን ከዚህ ማዕዘን ጋራ አብረን እንድንቆይ ነው إن شهادة أن لا إله إلا الله هي الركن الأول من أركان الإسلام كسلمنا معزنات كسلمنا مسارات وست يمجمرع معزن لا إله إلا الله يميلون أي لا معبود بحق إلا الله كان الله بستكر بأونة من ملك أملاك يلم يميلون يا الله بتشنيات ملاكنة ممسكر المسلمات يمجمرع معزن ويدخل في ذلك الشهادة بأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام كذيه قلنا لقلنا بروماني قبل نبياتنا عليه الصلاة والسلام يا الله ملك تنيا يا الله نبي مهونا تشون ممسكر وإن لم يذكر أحيانا عند لا يتعيزو عند قذي باي وسام نقرقن ببوزو بوتوش لا يبرو يوصل وهذا معلوم من الدين بالضرورة ولا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة بس لمن حيمانات مسارة يبوهنا ملكو بيت أندو هنا بعد المسلمين مكاكلم من الماينة حساب ليونتم يلون ሁለቱን የምነት ማዕዘናቶች መመስከር ማለት ነው አንድ ላይ ሆኖ በብዙ ቦታ ነው የሚወሱት ለምሳሌ አዛን ላይ ይነሳል ኢቃም ላይ ይነሳል ተሸሁድ ላይ ይነሳል ሰዎች ወደ ዲን አልእስላም ሲገቡ እስልምናን ሲቀበሉ ሸሃደተይን በመመስከር አብረው يمسكروتال مالتنا إن شاء الله وسوف نتحدث عن هذا الركن العظيم سلازيه تعلق مسارات سلازيه تعلق ركن سلا لا إله إلا الله محمد رسول الله سنناقر من خلال هذه الفقرات النزيه النتبوش مسارات هذا القنو كذا وستاندنيا ركنوش يا لا إله إلا الله ركنوش لا إله إلا الله سنت ركنوش علوثنو كلمة التوحيد نو يهي توحيد قال بمسلموች እምነት መሰረት ሁለት ሩክኖች ወይም ደግሞ ሁለት ማዕዘናቶች አሉት لكلمة التوحيد ركنان عظيمان የተውሂድ ቃል ተብሎ የሚጠራው لا إله إلا الله ወይም كلمة الإخلاص የሚባለው كلمة الشهادة شهادة الحق ተብሎ የሚጠራው ሁለት ማዕዘናቶች አሉት የመጀመሪያው النفي نفي ተብሎ ይጠራል ወይም ውድቅ ማድረግ ነው ሁለተኛው ደግሞ الإثبات ማጽደቅ نفي ማለት والمقصود به لا إله ይሄ ማለት ምን ማለት ነው لا إله የሚለውን ቃል ነው የሚያሳየን لا إله ስንል ምን ማለታችን ነው لا معبود እያልን ነው አምልኮ የሚገባው በዚህ ፍጥረት ዓለም ውስጥ ምንም ነገር የለም ስንል ውድቅ ያደረግን ነው ኢትባቱ ደግሞ ማጽደቁ وهو إلا الله كالله بستكر يميلون እነዚህ ሁለቱ ቃላቶች ምንን ያሳዩናል فهي تنفي أن يكون في الوجود معبود بحق إلا الله በዚህ ፍጥረት ዓለም በዚህ ዩኒቨርስ ውስጥ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ መኖሩን ውድቅ ያደርጋል وهي التي تثبت له ذلك وحده لا شريك له ለብቻው ምንም አይነት ተጋሪ ሳይኖረው الله ብቻ በብቸኝነት የሚመለክ ጌታ መሆኑንም ያጸድቅልናል وهذان ركنان እነዚህ ሁለት ማዕዘናቶች በلا إله إلا الله ስር ያሉት تضمنتهما آيات كثيرة من الآيات المبينة لمعنى الشهادة شهادان ለማብራራት የመጡ ብዙ የቁርአን አንቀጾች በውስጣቸው በማቀፍ ሐሳቡን ያብራሩታል ይገልጹታል ومنها ከነዚህ መካከል በሱረቱ አልበቀራ ቁጥር 256 ያለውን ብንመለከት የላ ኢላሃ ኢላላህን ጽንሰ ሐሳብ ይገልጽልናል ጌታችን አላህ በዚህ አንቀጽ ሱረቱ አልበቀራ ቁጥር 256 ላይ
لا إكراه في الدين በሃይማኖት ማስገደድ የለም ይላል የሌላ እምነት ተከታይ የሆነ ሰው እስልምናን ያለ ፈቃዱ በግድ እንዲቀበል መጫን አይቻልም قد تبين الرشد من الغي ቀጥተኛው መንገድ ቀጥተኛው ጎዳና የኢስላም ብርሃን ከዛ ውጭ ካሉት ከጠማማ መንገዶች ሁሉ ይበልጥ ግልጽ ሆኖ ታይቷል ይበልጥ ግልጽ ሆኖ ወጥቷልና ከፀሐይ በላይ የደመቀውን እውነት ሌሎች እንዲቀበሉት ማስገደድ አይቻልም فمن يكفر بالطاغوت በጣዖት አምልኮ የሚክድ ሰውና ويؤمن بالله بالله ብቸኛ ጌትነት ያመነ ሰው فقد استمسك بالعروة الوثقى በርግጥም ጠንካራይቷን ዘለበት ጨበጠ ማትበጠስ ለማለት ነው ለንፊሷም ለሃ ምንም አይነት መበጠስ የሌላት ጠንካራ የሆነችን ዘለበት ይዟል والله سميع عليم الله ሰሚና አዋቂ ነው ይላል والعروة الوثقى በዚህ ቅዱስ አየት ላይ عروة الوثقى ጠንካራ ዘለበት ተብላ የተጠቀሰችው هي شهادة أن لا إله إلا الله ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም የምትለዋ የላ ኢላሃ ኢላላህ የምስክርነት ቃል ነች كما فسرها بذلك ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وسفيان ሌሎችም እንደዚሁ ሰሃባዎችና ታቢዒዎች እንደተረጎሙት لا إله إلا الله ነች እና በዚህ አየት መሰረት ሁለት ነገሮችን ነው የምናየው ማለት ነው አንደኛ فمن يكفر بالطاغوت በጣዖት አምልኮ የሚክድ ይላል የመጀመሪያው ኃይለ ቃል والطاغوت طاغوت ብሎ ማለት هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع አንድ ባሪያ በአምልኮም ይሁን በመከተል ወይንም ደግሞ ትእዛዝን በማክበር በመታዘዝ ወሰንና ድንበር ያለፈበት ነገር በተቀላላ ጣዖት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው وهو راض بذلك إن كان من البشر ምናልባት ከሰዎች ከሆነ ይሄ ተግባር ወሰን ሲታለፈበት አብሮ የተቀበለ ከሆነ የወደደ ከሆነ ያ ግለሰብ ጣዖት ይባላል ማለት ነው ሰዎች ድንበር ሲያልፉበት በደስታ የሚቀበል ከሆነ ሰዎቹ ደግሞ ምን ይባላሉ ጣዖት አምላኪ ይባላሉ ና አንቀጹ ሁለት ነገሮችን ያሳየናል فالآية دلت على ركنين አንቀጹ ሁለት ማዕዘናቶችን ያመለክተናል وهما الكفر بالطاغوت አንደኛው በጣዖት አምልኮ መካድና والإيمان بالله ሁለተኛው ደግሞ በአላህ ብቸኛ ጌትነት በአላህ ብቸኛ ተመላኪነት ማመንን وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله كالله بستكر بأونة من ملك أملاك اللم يملو يلا إله إلا الله ترقومي السمهون يقلص لنا على مالثنا ليلة تجماري يا لا إله إلا الله حسب كم يقلص توست بسورة النحل قطر 36 لا يلونه نعرف 36 سورة النحل قطر 36 لا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا برغتم በየህዝቡ ሁላ መልእክተኞችን ልከናል በየህዝቡ ሁላ መልእክተኞቻችንን ልከናቸዋል ስንልካቸውም አን ይዕቡዱላህ አላህን በብቸኝነት ተገዙት በማለት ነው ይሄን ትእዛዝ እንዲያስተላልፉ አን ይዕቡዱላህ አላህን በብቸኝነት ተገዙ እንደገና በተቃራኒው ወጅተኒቡ ጣጉት ከሱ ውጭ ያለ ጣዖት አምልኮን ሁሉ ከማምለክ ራቁ በማለት ነው فمنهم من هدى الله كنذي ህዝቦች መካከል ለዚህ ሂዳያ አላህ የወፈቀው አላህ ቀኑን ጎዳና ያመላክተዋል ومنهم من حقت عليه الضلاله ጥመትን በላዩ ላይ የተረጋገጠችበት ሰው አለ فسيروا في الارض በምድር ላይ ሁላችሁም ተጓዙ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ያስተባባዮችም ፍጻሜና መጨረሻቸው ምን እንደነበረ ተመልከቱ እናንተም ለራሳችሁ የሚሆን ትምህርት ወሰዱ ይላል አሁን በዚህ አየት ላይ የላ ኢላሃ ኢላላህን ትርጓሜ የቱ ጋር እናገኛለን አንደኛ አን ይዕቡዱላህ አላህን በብቸኝነት ተገዙ ይላል ቀጥሎ ደግሞ ወጅተኒቡ ጣጉት ከሱ ውጭ ያለ አምልኮ ሁሉ ጣዖት ነውና ጣዖታትን ከመገዛት ራቁ ይላል እነዚህ ሁለት ነገሮች ከተሟሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለው ተሟልቷል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ሁሌም መሟላት አለባቸው ማለት ነው ሶስተኛ ማስረጃችን ደግሞ በሱረቱል አንቢያ ምዕራፍ 21 ቁጥር 25 ላይ ነው በሱረቱል አንቢያ ምዕራፍ 21 ቁጥር 25 ላይ وما أرسلنا من قبلك من رسول
ካንተ በፊት ከመልእክተኛ አንድንም አላክንም ይላል ጌታችን አላህ የላካቸው ሁሉ ለምን ዓላማ እንደላካቸው ሊገልጽ ሲፈልግ ካንተ በፊት ከመልእክተኛ አንድንም አላክንም ኢላ ኑሂ ኢለይ ወደዚህ መልእክተኛ ወህይን ብናወርድለት መልእክት ብናስተላልፍለት እንጂ አንድንም መልእክተኛ አላክንም أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إنه كأني بستقر بأونة من ملك أملاك اللمنا أنين ببتشنجنة تجزاين بمالت ودزا نبي رأي بالنور دلتنجي كزيوتي ليلة علامة نوروت لليلة علامة يتلاكى عند ملك تنيا يلمن ይህንን ትምህርት ቀደምት ነቢያቶችም ስላስተማሩ ነው ህዝቦቻቸው ነቢያቶቻቸውን በሚቃወሟቸው ሰዓት ለምሳሌ አዶች ነቢያቸውን ሁድ አለይሂ ሰላምን ሲቃወሙት በሱረቱል አዕራፍ ቁጥር 7 ላይ የተናገሩት ቃል አለ በሱረቱል አዕራፍ ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 ላይ قالوا منالت የተቃውሞ ምላሽን ሲሰጡት አጂእተና አንተ ወደኛ ደግሞ መጣህ እንዴ ሊናዕቡደላህ ወህደህ ተመልከቱ እንግዲህ ሊናዕቡደላህ አላህን ለንገዛ አይደለም ያሉት ሊናዕቡደላህ ወህደህ አላህን ብቻውን እንድንገዛው ብቻውን እንድናመልከው ነው ወይ ወደኛ መልእክተኛ ሆነ የተላከው ወነዘረ ማ ካነ ያዕቡዱ አባኡና አባቶቻችን ሲያመልኳቸው የነበሩትን ጣዖታቶችን ሁሉ ትተን አላህን ብቻ እንድንገዛ ነው ወይ ወደኛ የምትመጣው ፋአቲና በል መታስፈራራውን ይዘህብና ቢማ ተዒዱና ካላመናችሁ ይደርስባችኋል ብለህ መታስፈራራብንን ቀጠሮ አሁኑ ነው አምጣብን ኢን ኩንተ ሚነ الصادقين ከእውነተኞቹ ከሆንክ አሉት ይሄ ለኛ ምን ያሳየናል ማለት ነው ተውሂድ ትክክለኛ ገጽታው አላህን ማምለክ ብቻ ሳይሆን ከአላህ ውጭ ያለ አምልኮን መተውም ጭምር ያሳያል ማለት ነው አልኢማኑ ቢላህ ወልኩፍሩ ቢማ ይዕበዱ ሚን ዱንላህ ማለት ነው አላህን ማመን አላህን ማምለክ ከሱ ውጭ ያለ አምልኮን ደግሞ መካድ ማስተባበል ሰው አላህን ያመለከ ከዛ ጎን ለጎን ሌላ ነገር የሚያመልክ ከሆነ ከሙሽሪክነት አልወጣም ማለት ነው ከአጋሪነት ከጣዖታዊነት አልተላቀቀም ማለት ነው ከሱ የሚፈልገው አላህን ማምለኩ ብቻ ሳይሆን ከዛውጭ ያሉ አምልኮቶች ከንቱ መሆናቸውን አውቆ ሊታዋቸው ይገባል የነቢያቶችም ጥሪ ይሄ መሆኑን ይሄው ከህዝቦቻቸው የተቃውሞ ምላሽ ራሱ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እና ይሄ ጥያቄ ደግሞ ያው እዛው ቁጥር 65 ላይ መጀመሪያ ሁድ ተልኮላቸው በነበረ ሰዓት የተናገረውን ምላሽ መስጠታቸው ነው አንቀጽ 65 ላይ በዚሁ ሱራ ምዕራፍ 7 ምን ብሏቸው ነበር 65ኛው ላይ ወኢላ ዓድን አኻሁም ሁዳ ወደ ዓድ ህዝቦች የዘር ወንድማቸው የሆነውን ሁድን ወደ እነሱ ላክ ነው ከዛ ምን አላቸው قال يا قوم اعبدوا الله ህዝቦቼ ሆይ አላህን በብቸኝነት ተገዙት እሱን አምልኩት ማለኩም ሚን ኢላሂን ገይሩህ ከሱ ውጭ ለእናንተ የሚመለክ አምላክ የላችሁም አላቸው የሚመለከው እሱ ብቻ ነው አፈላ ተተቁን ታዲያ ይሄን ጌታችሁን አትፈሩትም ይሄን ጌታችሁን አትጠነቀቁትም እንዴ ይላቸዋል ይሄን ትምህርት ሲያስተምራቸው ነው እንግዲህ የቀድሙን አጸፌታዊ ምላሽ የሰጡት ማለት ነው እና በጥቅሉ ተውሂድ መልእክቱ ምን እንደሆነ በዚህ መረዳት ይቻላል ማለት ነው وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام مسلم بذكبوت حديث سنسلت نبياتنا عليه الصلاة والسلام قال منالو من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله على سو أي لا معبود بحق إلا الله كالله بستكر بأونة من ملك يلم بلو يتناقر وكفر بما يعبد من دون الله كالله تشيب من ملك أملكو يكادسو طاوت مهونون الرقاقتو يكادسو حرم ماله ودمه يزين سو نبرة موسد هنا دمون مفسس ارمنو وحسابه على الله عز وجل مرماريوم الله زند بتشانو جيتاونو ممرمرالو رواه مسلم يزقبونه وفي رواية الإمام أحمد إمام أحمد بزقبوت الليلة زقبا لا يدقمو ملكتنيو من بلوال من وحد الله اللهم بتشنينتو يا ملك وكفر بما يعبد من دونه
ከሱጭ ባላ አምልኮ የካደ ሁሉ ሐሩመ ማሉሁ ወደሙ ደሙም ሆነ ገንዘቡ የዚህ ሰው ማንም ወሰን እንዳያልፍበት እርም ነው ብለዋል وفي هذا በዚህ ቅዱስ ንግግር ውስጥ ተውኪዱን ሊሩክኒ ነፊ ከአላህ ውጭ ያለ አምልኮ ሁሉ ከንቱ መሆኑን በተጠናከረ መልኩ እንረዳለን ማለት ነው እና አሁን ይሄንን ጠቅለል ባለ መልኩ በዚህ ከተረዳ ነው ተኛ ደረጃ ثانيا حقيقتها ومعناها የلا اله الا الله حقيقዎች እውነታዎችና ትክክለኛ ፍቻቸው ትርጓሜው ምን ሊባል እጅግ በጣም ብዙ ትርጓሜዎች አሉ ከነዚህ መካከል አንደኛው የላ ኢላሃ ኢላላህ ትርጓሜው ኢፍራዱላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቢልዒባዳ አላህን በአምልኮ አላህን በአምላክነት ብቻውን መነጠል ከሱ ውጭ ሌላን ኃይል አለማምለክ ከሱ ውጭ ሌላን ኃይል አለመገዛት እሱን በብቸኝነት መገዛት የላ ኢላሃ ኢላላህ ትክክለኛ መገለጫውና ፍቺው ነው ومن ذلك كنذي يملكو መንገዶች መካከል التقرب الى الله وحده ወደሱ ብቻ መቃረብ ودعاؤه وحده እሱን ብቻ መለመንና እሱን ብቻ መጥራት وعلى هذا ادله كثيره ይሄንን በተመለከተ ብዙ ቁርአናዊና ሐዲሳዊ ማስረጃዎች አሉ منها ከነዚህም መካከል قوله تعالى بسوره الجن ቁጥር 20 ላይ ያለው ሁለት ቁጥር 20 ላይ ቁል በላቸው انما ادعو ربي እኔ የምጠራው የምገዛው የምለምነው ጌታዬን ብቻ ነው ولا اشرك به احدا በዚህም ጥሪ ለመናይና መገዛቴ አንድንም አላጋራበትም በል ሲለመን እሱ ብቻ ከሆነ ሌላ ሊጋራበት አይችልም ማለት ነው በሱረቱል ኢስራ ቁጥር 42 እንደዚሁ ቁል በላቸው ለው ካነ معه آلهة كما يقولون ሰዎች እንደሚሉት ከሱ ጋራ ሌሎች የሚመለኩ ሌሎች አማልክቶች ቢኖሩ ኖሮ ኢዘን ያን ጊዜ ለብተገው الى ذي العرش سبيلا ወደ አርሹ ባለቤት ወደ አርሹ ጌታ መንገድን በፈለጉ ነበር ስልጣን የሚቆናጠጡበት አምልኮን የሚጋሩበት መንገድን በፈለጉ ነበር ነገር ግን ሰዎች እንደሚሉት ከአላህ ጋር ሌሎች የሚመለኩ የሉም ነው በሌላም ቦታ በዚሁ ሱረቱል ኢስራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 57 ላይ ነቢያቶች ብሎ ማለት እነማን እንደሆኑ ሲገልጻቸው እውነተኛ የአላህ ወዳጆች አማኞች ኡላኢከ እነሱ ማለት الذين እነዚያ ናቸው يدعون اللهم ብቻ የሚጠሩ የሚለምኑ يبتغون الى ربهم الوسيله ወደ ጌታቸው መቃረቢያ መንገድንም ጭምር የሚፈልጉ ናቸው አይሁም አቅረብ ማንኛቸውም ለአላህ የቱንም ያህል የቀረቡ እንኳን ቢሆኑ ويرجون رحمته የአላህን ረህመት የአላህን እዝነት ቸርነቱን ተስፋ ያደርጋሉ ويخافون عذابه ቅጣቱንም ይፈራሉ አላህን ከማመናቸው አላህን ከመገዛታቸው ወደ አላህ እጅጉኑ ከመቃረባቸው ጋራ የአላህን ረህመት ተስፋ የሚያደርጉና ቅጣቱን የሚፈሩ ናቸው ኢነ عذاب ربك የጌታህ ቅጣት ካነ መህዙራ እጅግ የሚፈራ ነውና ይሄ ሁሉ እንግዲህ አላህ በብቸኝነት የሚለምን መሆኑን ያሳያል በሱረቱ ፉሲለት ቁጥር 37 ምዕራፍ 41 ቁጥር 37 ላይ ومن آياته ከተአምራቶቹ መካከል الليل والنهار ይላል አንድነቱን ከሚጠቁሙት ውስጥ ሌሊትና ቀን ምልክቶቹ ናቸው والشمس والقمر ፀሐይና ጨረቃ እንደዚሁ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ለፀሐይም ሆነ ለጨረቃ አትስገዱ واسجدوا لله لله ብቻ ስገዱ الذي خلقهن እነሱን የፈጠራቸው የሆነው አላህ ለሱ ብቻ ስገዱ ኢን ኩንቱም ኢያሁ ተዕቡዱን እሱን ብቻ የምታመልኩ እሱን ብቻ የምትገዙ ከሆናችሁ ከአላህ ውጭ ላለ ነገር አትስገዱ ለአላህ ብቻ ስገዱ በሱረቱል አንዓም 162 ላይ በምዕራፍ 6 ቁጥር 162 ቁል በላቸው ኢነ ሶላቲ ወኑሱኪ የኔ ስግደቴም ሆነ እርዴ ወመህያየ ወመማቲ በህይወት መኖሬም ሆነ መሞቴ አጠቃላይ ሙሉ ስርዓቴ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን
ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ነው ላ ሸሪከ ለህ በዚህ ፈጽሞ ተጋሪ የለውም ሁሉ ነገር ለሱ ብቻ ነው ማለት ነው እና ሌሎች ማስረጃዎችን መጥቀስ ይቻላል እነዚህ እንደ ናሙና ያየናቸው አምስቱ ምን ያሳዩናል ማለት ነው አላህን በብቸኝነት መገዛት አላህን በብቸኝነት መለመን ወደ አላህ ብቻ መቃረብ የላ ኢላሃ ኢላላህ አንደኛው ፍቺ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው ሌላው ሁለተኛው የላ ኢላሃ ኢላላህ ፍቺ ምንድነው አልበራአቱ ሚነ ሽርኪ ወአህሊሂ ከጣዖት አምልኮ ከአላህ ውጭ ያለን ነገር ከመገዛት ነፃ መውጣት መገለልና ያንን ከሚተገብሩ አካላቶችም አለመተባበር የድርጊታቸው ተሳታፊ አለመሆን ነፃ መውጣት ከነሱ ሁለተኛው የላ ኢላሃ ኢላላህ መገለጫ ነው አላህን በብቸኝነት ያመለከ ሙስሊም አላህን ብቻ በህይወት ዘመኑ የሚለምንና የሚጠራ ወደ አላህ ብቻ መቃረብን የሚፈልግ ሙስሊም እንደገና ምን ያደርጋል ማለት ነው ላ ኢላሃ ኢላላህ እስካለ ድረስ ከአላህ ውጭ ያሉ አምልኮቶችን ሁሉ ይክዳል ከአላህ ውጭ ያሉ ነገሮችን ከማምለክ ራሱን ያገላል ራሱን ማንጻት ብቻ ሳይሆን ያንን ከሚተገብሩ ህብረተሰብም ደግሞ አይሳተፍም የተነጠለ ይሆናል ማለት ነው በጣዖት አምልኮ መተባበር የለምና ከሰው ጋራ መተባበር ማለት ምንድነው አላህን በመንታዘዝበት አላህን በመንፈራበት ጉዳይ ነው ይሄ ሁለተኛው የላ ኢላሃ ኢላላህ ፍቺና መገለጫው ነው فلا يتخذ العبد وليا من دون الله ከአላህ ውጪ አንድ የአላህ ባሪያ ረዳትና ወዳጅ አድርጎ መያዝ የለበትም ولا يوالي اعداء الله የአላህን ጠላቶች የአላህን ዲን ለማጥፋት ቀንና ሌሊት ከሚንቀሳቀሱት ጋራ የልብ ወዳጅነትንም ሊመሰክር አይችልም ويدل على هذا آيات كثيرة إهنن بتملكته بزو قرآناوي مرقاقة አሉ منها كنزي اسلانا مناياكل إبراهيم عليه السلام يتناقروا بسورة الزخرف قطر 26 እስከ 28 سورة الزخرف مقراف 43 قطر 26 እስከ 28 وإذا قال إبراهيم لأبيه إبراهيم لباتو بالغزي أستاوس وقومه عندهم لهزبوچو من አላቸው إنني براء مما تعبدون እኔ እናንተ ከምታመልኳቸው እናንተ ከምትገዟቸው ጣዖታት የነጻሁ ነኝ ጸድቻለሁ በእናንተ ተግባር ውስጥ አልሳተፍም ከምታመልኩት ነገር ሁሉ ነጻ ነኝ ይህን ስላችሁ ግን ማመልከው የለኝም ማለት አይደለምና إلا الذي فطرني ያ የፈጠረኝ ብቻ ሲቀር አለ እሱን እገዛዋለሁ አመልከዋለሁ ከዛ ውጭ ግን እናንተ ከምታመልኳቸው ነገሮች ሁሉ የጠራሁኝ ነኝ فإنه سيهدين ይሄ የማመልከው ጌታዬ እሱ ነው ለዱንያም ሆነ ለዲኔ ወደሚጠቅመኝ ነገር ሂዳያውን የሚለግሰኝ የሚመራኝ እሱ ብቻዬ ነው አለ ጌታችን አላህም ኢብራሂም ይሄን የእምነት ቃል በመናገሩ ምክንያት وجعلها كلمة باقية في عقبه ከሱ በኋላ ለሚመጡት ውልዶች ሁሉ የምትቀር ቋሚ ንግግር አደረጋት የኢብራሂምን ንግግር የዘላለም ተምሳሌት የዘላለም ትምህርት እንድትሆን ከሱ በኋላ ለሚመጡት ውልዶች የምትቀር ንግግር አደረጋት ለዓለሁም يرجعون ሰዎች ከጥፋት ጎዳና ወደ እውነት ይመለሱ ዘንዳ ቀደምት ነቢያቶች ምን አይነት አምልኮ ላይ እንደነበሩ በተለይ ኢብራሂምን እንወዳለን የሚሉ የሃይማኖት አባላቶች ኢብራሂም ማንን ያመልክ እንደነበረ በማወቅ ከተሳሳቱበት አዘቅት ወጥተው ወደ ሐቁ መንገድ እንዲመለሱ ይሄው የኢብራሂምን ንግግር የምትቀር አደረጋት ዛሬም በቅዱስ ቁርአን ውስጥ ይህንኑኛ እንሰማለን ማለት ነው ስለዚህ ከኛ የሚያስፈልገው ምንድነው ሰዎች ከአላህ ውጪ የሚያመልኳቸው ከአላህ ውጪ የሚገዟቸው ከአላህ ውጪ ድረሱልኝ ይያሉ የሚለምኗቸው ነገሮች ካሉ ከነዛ ነገሮች ራሳችንን ያጸዳን መሆን አለብን ማለት ነው وقال تعالى على لسان الخليل አሁንም በራሱ በኢብራሂም አለይሂ ሰላም ያራህማን ወዳጅ በተባለው የተናገረውን ነግሮናል በሱረቱ ሹዓራ ምዕራፍ 26 ከቁጥር 75 እስከ 77 ከቁጥር 75 እስከ 77 ሱረቱ ሹዓራ ላይ ምን ይላል قال ابراهيم عليه السلام ማለ አፈራአይቱም ما كنتم تعبدون የምታመልኳቸው ነገሮች ምን እንደሆነ ተመለከታችሁ አስተዋላችሁን የምትገዟቸው ነገሮች አንቱም ወአባኡኩም الأقدمون እናንተም ሆናችሁ ከናንተ በፊት የነበሩ ቀደምት አባቶቻችሁ አያት ቅድመ አያቶቻችሁ የምታመልኳቸው ነገሮች አስተውላችኋልን فإنهم عدو لي እነሱ እኮ ለኔ ጠላቶች ናቸው አለ
ለኔ ጠላቶች ናቸው ኢላ ረብል ዓለሚን የዓለማቱ ጌታ አላህ ብቻ ሲቀር ከዛ ውጪ የምታመልኳቸው ነገሮች ሁሉ እኔ እንደ ጠላት አርጌ ነው የሚይዛቸው ወዳጄ የዓለማቱ ጌታ አላህ ብቻ ነው ከሱ ውጪ ሌላ የሚሰገድለት የሚመለክ የለም قوله تعالى بسورة الكافرون ላይ ጌታችን እንደዛው ሲናገር قل يا ايها الكافرون እናንተ ከሃዲያኖች ካፊሮች ወይ በላቸው ይላል لا اعبد ما تعبدون እናንተ የምታመልኳቸውን ጣዖታት እኔ አላመልክም እናንተ የምትገዟቸውን ጣዖታት እኔ አልገዛም ولا انتم عابدون ما اعبد እናንተ ምን የማመልከውን እውነተኛ አምላክ አላህን የምትገዙ የምታመልኩ አይደላችሁም ولا انا عابد ما عبدتم እኔም እናንተ ያመለካችሁን እናንተ የተገዛችሁትን አልገዛም ولا انتم عابدون ما اعبد እናንተ ምን የማመልከውን እኔ የምገዛውን የምትገዙ አይደላችሁም لكم دينكم ለእናንተም የራሳችሁ የሆነ ከንቱ ሃይማኖት አላችሁ ወልየዲን ለኔ ደግሞ ሐቅ የሆነው ዲን الاسلام አለኝ በላቸው በራአ ነፃ መውጣት እንደዚህ ነው ማለት ነው ሰዎች ዳዕዋ ተደርጎላቸው ሰዎች አስተምራቸው ወደ ሐቅ ጎዳና እንዲመጡ አድርገህ እንቢ የሚሉህ ከሆነ መጨረሻ ላይ እኔ የሐቅ ሃይማኖት አለኝ እናንተም በባጢላችሁ ነው የምትሄዱት እኔ የእናንተን ባጢል አልከተልም እናንተም ወደ እኔ ሐቅ ለመምጣት ፍቃደኛ አልሆናችሁ ስራችን ሁላችንም አለን ነገ በጌታችን ፊት የፍርድ ሚዛን ይቀርባል قوله تعالى በሌላም ቦታ በሱረቱል ሙጃደላ የመጨረሻው አንቀጽ ሱረቱል ሙጃደላ ምዕራፍ 58 ላይ አንቀጽ 22 ላይ ስለ እውነተኛ ሙእሚኖች ሲናገር لا تجد قوما يؤمنون بالله لا تجد قوما ህዝቦችን አታገኛቸውም يؤمنون بالله በአላህ ብቸኛ ጌትነት የሚያምኑ ሆነው አታገኛቸውም واليوم الآخر ከበመጨረሻውም ቀን ከሞት በኋላ ዳግም መነሳት መኖሩን አምነው የሚቀበሉ ሆነው ነገር ግን ሰዎችን አታገኛቸውም ይላል እንደዚህ አይነት አማኞች በምን ተግባር ላይ ሲሰማሩ ነው ማታገኛቸው يوادون من حاد الله ورسوله يا اللهنا የመልእክተኛው ጠላት የሆነን ሰው ሲወዳጁ አታገኛቸው ولو كانوا آباءهم አባታቸው እንኳን ቢሆን ያ የአላህና የመልእክተኛው ጠላት አባታቸው እንኳን ከሆነ ከእንደዚህ አይነቱ ሰው ጋራ ወዳጅነትን ሲመሰርቱ አታገኛቸው አው አብናአሁም ልጆቻቸውም ቢሆኑ አው ኢኽዋነሁም ወንድሞቻቸውም ቢሆኑ አው አሺረተሁም ዘመዶቻቸውም በተቀላላ ቢሆኑ የአላህና የመልእክተኛው ጠላት ከሆኑ የአላህና የመልእክተኛው ጠላት በመሆናቸው ምክንያት ከነዚህ የቅርብ ዘመዶቻቸው ጋራ ወዳጅነትን ሲመሰርቱ አታገኝም ኡላኢከ እንደዚህ አይነት አማኞች ከተበ في قلوبهم الايمان الله በልቦቻቸው ላይ ኢማንን አትሞባቸዋል وأيدهم بروح منه ከሱ በሆነ መንፈስም አበርትቷቸዋል አጠናክሯቸዋል ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار ከስሮቿ የተለያዩ አይነት ጅረቶች የምትፈስባት የሆነቻን የጸጋ ገነቶች ወደፊትም ያስገባቸዋል خالدين فيها በውስጧ ለዘላለም ዘውታሪዎች ሲሆኑ ጀነትን ያስገባቸዋል رضي الله عنهم እነሱ አላህ መልካም ስራቸውን ወዶላቸዋል ወረዱ عنه የአላህን ስጦታ ደግሞ እነሱም ወደው ተቀበለዋል ኡላኢከ ሒዝቡላህ እንደዚህ አይነት ሙእሚናን ባሮች የአላህ ህዝቦች ተብለው ይጠራሉ አላ ኢነ ሒዝበላሂ ሁሙል ሙፍሊሑን አዋጅ ሁላችሁም ንቁ ይላል የአላህ ህዝቦች ማለት የሚፈልጉትን ያገኙ የዳኑ ናቸው በዚህ አንቀጽ መሰረት ምን እናያለን ማለት ነው አንድ ሙስሊም በአላህ ብቸኛ ጌትነት ካመነ ከሞት በኋላ ዳግም መቀስቀስ አላህ ፊት መቆም ሐቅ ነው ብሎ ከተቀበለ አሚን አላህ ተነሱ ያድርገን የአላህና የመልእክተኛው ጠላት ከሆነ ሰው ጋራ ወዳጅነትን አይመሰርቱም ምክንያቱም የሱ እምነት ሌላ እነዚህ ጠላቶች ደግሞ ሌላ ስለሆነ ማለት ነው ያ ሰው ለምን የቅርብ ዘመዱ አይሆንም ለዚህ ነው ጌታችን አላህ በሱረቱ ኒሳ 144 ላይ ያ አዩሀለዚነ አመኑ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ላ ተተኺዙል ካፊሪነ አውሊያአ ሚን ዱኒል ሙእሚኒን ከመዕበራድ ውጪ ከሃዲዎችን ወዳጅ አድርጋችሁ ረዳት አድርጋችሁ አትያዟቸው ይላል ካፊሮችን ከመእመናን ውጪ
ረዳት አድርጋችሁ ወዳጅ አድርጋችሁ እንዳትይዟቸው አቱሪዱን ተፈልጋላችሁ እንደ ደግሞ አንተ ጀዓሉ ሊላሂ አለይኩም ሱልጣናን ሙቢና አላህ በእናንተ ላይ ግልጽ የሆነ ማስረጃን ልታደርጉለት ተፈልጋላችሁ ነገ በዚሁ እንድትቀጡ ይሄ አንቀጽ ሱረቱ ኒሳ ምዕራፍ 4 ቁጥር 144 ላይ ከመእመናን ውጪ ካዲያንን ካፊሮችን ወዳጅ አድርጋችሁ አትያዙ ይሄ በእናንተ ላይ ግልጽ የሆነ ማስረጃ ይሆነባችኋል ግልጽ ማስረጃ ይሆነባችኋል ነው በሱረቱ ማኢዳ ቁጥር 51 እንደዛው ካዲያኖችን ወዳጅ አድርገን መያዝ እንደሌለብን ይናገራል ምዕራፍ 5 ቁጥር 51 ያ አዩሀለዚነ አመኑ እናንተ ያመናችሁ ምእመናን ባሮች ሆይ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء አይሁዶችና ክርስቲያኖችን የልብ ወዳጅ አድርጋችሁ አትያዙ ከነሱ ጋር የልብ ወዳጅነትን አትመስርቱ بعضهم اولياء بعض ከፊላቸው ለከፊሉ በእናንተ ጉዳይ ላይ ረዳቶች ናቸው እርስ በርስ ቢለያዩም እርስ በርስ በልባቸው ጣላት ቢሆኑም በእናንተ ጉዳይ ላይ ግን ረዳቶች ናቸው በእናንተ ጉዳይ ላይ አንድ ናቸውና እነዚህን ከሃዲዎች እናንተ ወዳጅ አድርጋችሁ አትያዟቸው ወመን የተወለሁም ሚንኩም እንቢ ብሎ ከናንተ ውስጥ ግን የሚወዳጃቸው ሰው ከነሱ ጋር የልብ ወዳጅነት فإنه منهم እሱ ራሱ ከነሱ ይመደባል ከነሱ ጎራ ይሆናል إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله በደለኛ ህዝቦችን ወደ ሐቅ ጎዳና አይመራቸውም ይሄ ዙልም ነው በደል ነው የሚመክረን ጌታችን አላህ ነው ስለዚህ የሱን ምክር ተቀብለን ባልንጀራዬ ወይም ጓደኛዬ ማን ነው ማለት የኛ ትርጉም የኛ የቤት ስራ መሆን አለበት ማለት ነው ይሄ የላ ኢላሃ ኢላላህ ትክክለኛ ዴፊኒሽን ሌላኛው መገለጫው ነው ማለት ነው ثالثا شروطها መስፈርቶቹ የሚለው ላይ ደግሞ እንገባለን ላ ኢላሃ ኢላላህ የተሟላ እንዲሆን አንድ ሙስሊም ስለ ላ ኢላሃ ኢላላህ በቂ ግንዛቤ እንዲኖረው በላ ኢላሃ ኢላላህ ስር መሟላት ያለባቸው መስፈርቶች አሉ እነዛን ሽሩጦች እናያቸዋለን ለሸሃደቲ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ሽሩጡን ለላ ኢላሃ ኢላላህ መስፈርቶች ወይም ቅድመ ዝግጅት የሚባሉ ነገሮች አሉ يجب على كل مسلم ان يتعلمها ويطبقها ማንኛውም ሙስሊም ሊማረውና ሊተገብረው ግድ ይለዋል ማወቅ አለበት ሊተገብረው ይገባል وهذه الشروط እነዚህ መስፈርቶች ማእኹዘቱ بالاستقراء والتتبع من الكتاب والسنة ቅዱስ ቁርአንና ሐዲስን በማንበብ በውስጣቸው ስለ ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚያመላክቱትን ነገር በመከታተል የተያዙ ናቸው በኢጅቲሃድ የተገኙ ስለሆኑ وهي كما يلي ከዚህ ቀጥሎ ባለው መልኩ እናቀርባቸዋለን لا إله إلا الله ያሉት መስፈርቶች ከላ ኢላሃ ኢላላህ ሽሩጦች ቅድመ ዝግጅቶች መስፈርቶች መካከል አንደኛው አልዕልም ጉዳዩን ማወቅ ዝም ብሎ በመላስ መናገር ሳይሆን ምን ይያልን እንደሆነ በእውቀት የተገነባ እምነት ሊኖረን ይገባል እውቀት ሊኖረን ግድ ነው ወደሊሉሁ ቀውሉሁ ተዓላ ለዚህ ደግሞ ማስረገጫው እንዲህ የሚለው የጌታችን ቃል ነው ሱረቱ ሙሐመድ ቁጥር 19 ላይ በሱረቱ ሙሐመድ ምዕራፍ 47 ቁጥር 19 ላይ ፈዓለም ነው የሚለው እዚህ ጋር ተናገር አላለም እመን አላለም ምንድነው ያለው ፈዓለም እወቅ أنه لا إله إلا الله إنه كالله بستكر بأونة من ملك أملاك على منورون أوك سلازي مجمرة من يكدمال مالتنو ما وك يكدمال مالت ما وك يكدمال كذي هنصار مجمرة أوكت كدامي مهونون لنوك يقبانا على مالتنو خلاتشن وروى مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام مسلم بزقبوت حديث سنسلة عثمان بن عفان رضي الله عنه وابي بمدرك نبياتنا عليه الصلاة والسلام اندهالو من مات يموت سو وهو يعلم أن لا إله إلا الله كأن الله استكر بأونة من ملك أملاك على منورون أوقو بذيه منتو اسكالة موتوس أنتو يموت سو دخل الجنة ቀጥታ ጀነት ገባ ይገባል ሳይሆን
ጀነት ገባ በማለት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል። ከዚህ አንፃር የላ ኢላሃ ኢላላህን ትክክለኛ ትርጓሜ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ላ ኢላሃ ኢላላህ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሙስሊም እኔ ላ ኢላሃ ኢላላህ ብዬ ስናገር ምን ማለት ነው የሚለውን በአግባቡ ማወቅና መረዳት መቻል አለበት። ይሄ ዕውቀት ወሳኝ ነው። አረብ ጣዖታውያኖች እንኳን ያው ትርጓሜው ይገባቸው ነበር። ላ ኢላሃ ኢላላህ በሉ ሲባሉ ለምንድን ነው እምቢ የሚሉት? ለምሳሌ በሱረቱ ሷድ ቁጥር 5 ላይ ነብያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደነበር ያሏቸው ሱረቱ ሷድ ቁጥር 5 ላ ኢላሃ ኢላላህ በሉ ነው የተባሉት። ምን አሉ እነሱ? አጀዐለ አልአሊሀተ ኢላሃን ዋሂዳ ደሞ አማልክቶችን ሁሉ ሰብስቦ አንድ አደረጋቸው እንዲያሉ። ለካ ላ ኢላሃ ኢላላህ ማለት እነሱ የሚያመልኳቸውን አማልክት ሁሉ ይቃወማል ማለት ነው። ወደ አንድ አምልኮ ይጣራል ማለት ነው። ኑ ልትገዙት የሚገባችሁ አንድ ጌታ አንድ አላህ ብቻ ነው ብሎ ያስተምራል። ትርጉሙ ስለገባቸው አጀዐለ አልአሊሀተ ኢላሃን ዋሂዳ አማልክቶችን ሁሉ ሰብስቦ አንድ ብቻ አደረጋቸው እንዴ ይላሉ። ትርጓሜው ገብቷቸዋል። በቋንቋቸው የወረደ ቁርአን ስለሆነ መልእክቱን ለመረዳት ይሄን ያህል የሚከብድ አልነበረም ማለት ነው። እኛም መልእክቱን ልንረዳ ይገባናል። አንደኛው መስፈርቱ ማወቅ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ አልየቂን። ሁለተኛው መስፈርት በዚህ በላ ኢላሃ ኢላላህ እምነት አክበር መወላወል የሌለበት ፍጹም እርግጠኝነት ከኛ ይፈልጋል። ወድዱሁ አሽክ ወተወቁፍ የእርግጠኝነት ተቃራኒ ያው መጠራጠር፣ መወላወል፣ መምታታት እነዚህ የላ ኢላሃ የየቂን ወይም የእርግጠኝነት ተቃራኒዎች ናቸው። ለማንኛውም አነ መን አታ ቢሸሃደተይን ላ ኢላሃ ኢላላህን ያመጣ ሰው በመላሱ የተናገረ فلا بد أن يوقن بقلبه በልቡ እርግጠኛ ሊሆን ይገባዋል። ويعتقد صحة ما يقوله የሚናገረው ነገር ፍጹም እውነትና ትክክለኛ መሆኑን ውስጡ አምኖ የተቀበለው ልቡ የተረጋጋበት መሆን አለበት። አምልኮ የሚገባው ለአንድ አላህ ብቻ ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የአላህ ነብይና መልእክተኛ ናቸው በሚለው እንደው ቤተሰብና ዘመድ ወይ አካባቢን ብቻ ተከትሎ ሳይሆን ሊል የሚገባው ውስጡ እርግጠኛ የሆነበት መሆን አለበት። አለበዛማ فإن شك في صحة معناها በትክክለኛ ትርጓሜው የሚጠራጠር ከሆነ ወይንም ደግሞ ከአላህ ውጭ ያለ አምልኮ በተክላላ ከንቱ መሆኑንና የማይጠቅሙት መሆኑን የሚጠራጠር ከሆነ ሸሃደተይን ላይ ተቀመው ነው ማለት ነው። ለዚህ ሰው ግዴታ የቂን እርግጠኝነት ያስፈልገዋል። ودليل هذا الشرط ለዚህ ሸርጥ ደግሞ ዋናው ማረጋገጫው ምንድነው? ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهادتين نبياتنا عليه الصلاة والسلام أبي هريرة عند استلالفلن سلنزي سل شهادتين سلهلت مسكروش سناقروا منالو لا يلقى الله بهما عبد عند الله بارع اللهنا يغنانيم እነዚህን የምስክርነት ቃላቶች ይዞ መጥቶ غير شاك فيهما ምንም ያልተጠረጠረባቸው ሆኖ አላህና ይገናኝም إلا دخل الجنة ቀጥታ ጀነት ቢገባ እንጂ አሉ። እና እዚህ ቦታ ጀነት ለመግባት ያልተጠራጠረ ሆኖ የሚሄድ ከሆነ ነው። وفي الصحيح عنه ايضا አሁንም በሰሂህ እንደተገለጸው ከራሱ ከአቢ ሁረይራ እንደተላለፈው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ? من لقيت من وراء هذا الحائط كزيا ترجربا ያገኘኸው ሰው يشهد أن لا إله إلا الله كان الله بستكر بونت من ملك أملاك على منور مسكرو مستيقنا بها قلبه لبو ፍጹም የተረጋጋ እርግጠኛ የሆነው ያገኘኸው ሰው ካለ فبشره بالجنة በጀነት አበስረው ይሄ ሰው ፍጻሜው የጀነት መሆኑን ንገረው አሉ። እና የጀነት ለመሆን ግዴታ ከእውቀትም በኋላ እርግጠኝነት ወሳኝነት አለው። وقد مدح الله تعالى المؤمنين بقوله الله مؤمنانንም በቅዱስ ቃሉ እንዲህ ብሎ ነው የሚያወድሳቸው በሱረቱል ሁጁራት ቁጥር 15 ምዕራፍ 49 ቁጥር 15 ላይ إنما المؤمنون እውነተኛ ምእመናኖች ማለት الذين آمنوا بالله እነዚያ በአላህ ብቸኛ ጌትነት ያመኑ ናቸው። ወረሱሊሂ በነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መልእክተኝነት
ካመኑም በኋላ ثم لم يرتابوا በዚህ እምነታቸው ፈጽሞ ያልተጠራጠሩ ይላል እምነታቸው ውስጥ ምን ያልገባ ማለት ነው ጥርጣሬ ማዋለል ያልተካተተበት ማለት ነው በሌላም ቦታ በሱረቱ ተውባ ቁጥር 45 ምዕራፍ 9 ቁጥር 45 ላይ መናፍቃኖችን ሲተቻቸው ምንድነው ያለው ወርታበት ቁሉብሁም ልቦቻቸው ተጠራጠረች فهم في ريبهم يترددون እነሱ በጥርጣሬያቸው የሚመላለሱ የሚዋልሉ ናቸው ይላል እና እርግጠኝነት ወሳኝነት አለው وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه እንዲህ ብለው ተናግረዋል الصبر نصف الايمان صبر ትግስት ማድረግ የኢማን ግማሽ ሲሆን واليقين يقين እርግጠኝነት ግን الإيمان كله ሙሉ እምነት ነው ብለዋል የተሟላ እምነት ማለት የቂን ነው ብለው ገልጸዋል ስለዚህ ፍጹም እርግጠኝነት ከኛ ያስፈልጋል በእምነታችን ፍጹም እርግጠኞች መሆን አለብን ሶስተኛው ደግሞ የላ ኢላሃ ኢላላህ ሸርጥ አልቀቡል ወዶ መቀበል ያንን ነገር መቀበል ቅድም እንዳልነው ዕውቀቱ ሊኖረው ይገባል እንደገና እርግጠኛ መሆን አለበት በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በኩራት በትዕቢት ሳይመልሰው ወዶ የተቀበለውም ሊሆን ይገባል ምክንያቱም فإن هناك እዚህ ቦታ ላይ ሰዎች አሉ من يعلم معنى الشهادتين በመጀመሪያው መስፈርት ላይ እንዳየነው የሸሃደተይንን ትክክለኛ ትርጓሜ የሚያውቅ ሰው አለ አንደኛው መስፈርተን አሟልቷል ማለት ነው ወዩቂነ ቢመድሉሊሂማ ላ ኢላሃ ኢላላህና ሙሐመዱር ረሱሉላህ የሚያመላክቱት ነገሮች ፍጹም እውነት መሆናቸውንም እርግጠኛ የሆነ ሰው አለ ነገር ግን ወላኪነሁ يردهما كبرا وحسدا ልቡ ግን እንዳይቀበል በኩራትና በመቀኝነት ይመልሳቸዋል አውቆ ተረቶ በጉዳዩ ላይ ሳይጠራጠር እርግጠኛ ሆኖ ነገር ግን ኩራትና መቀኝነት ቦታውን ይሸፍኑትና ሳይቀበል ፈቃደኛ ሳይሆን የሚመልሳቸው አለ ማለት ነው وهذه حاله علماء اليهود በተለይ ይሄ ጸባይ በአብዛኛው የአይሁድ ሊቃውንቶች ባህሪ ነው والنصارى عندهم የክርስቲያን ሊቃውንቶች فقد شهدوا بإلهية الله وحده يا اللهم بچኛ ጌትነት መሰከሩ وعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم ልጆቻቸውን የሚያውቁትን ያህል የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ነብይነት አወቁ ነገር ግን ومع ذلك لم يقبلوه አልተከተሉም ለምን በሱረቱል በቀራ እንደተገለጸው حسدا من عند انفسهم ውስጣቸው ካለው ጥላቻ ምቀኝነት የተነሳ من بعد ما تبين لهم الحق እውነቱ ከተብራራላቸው በኋላ ማለት ነው እውነት ከተብራራላቸው በኋላ ከተገለጸላቸው በኋላ ውስጣቸው ባለው ምቀኝነት የተነሳ ሳይቀበሉት ቀሩ وهكذا كان المشركون يعرفون معنى لا اله الا الله አረብ ጣዖታውያኖችም የላ ኢላሃ ኢላላህን ትክክለኛ ትርጓሜ ያውቁ ነበር ወሲድቀ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላምንም እውነተኝነት በሚገባ ያውቃሉ ታዲያ ለምንድነው ያልተከተሉት እነዛ ጣዖታውያኖች ወላኪንهم يستكبرون عن قبوله ከመቀበል ግን ኩራት ከለከላቸው ይኮሩ ነበር كما قال تعالى ጌታችን አላህ እንዳለው انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون እነሱ እኮ ማለት ኑ لا اله الا الله በሉ ሲባሉ ይኮሩ ነበር وقال تعالى በሌላም አንቀጽ ላይ ምን ይላል فانهم لا يكذبونك በተለይ ይሄ አባ ጀህልን በተመለከተ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንድ መጥቶ ምን አላቸው ኢና ላ ንከذቡከ ብሏል እኛ እኮ አንተን አናስተባብልህም ውሸታም ነህ አንልም መቼም ነብይነት ማዕረግ ሳይሰጥህ ዝም ብለህ ከመሬት ተነስተህ ነብይ ነኝ አትልም እናውቃለን ወላኪን ንከذቡ ማ ጂእተ ቢህ የመጣህበትን መንገድ መስመሩን ነው የምናስተባብለው ጌታችን አላህ ምን አለ فإنهم لا يكذبونك الناس እኮ አንተን አያስተባብሉህም ወላኪን الظالمين بآيات الله يجحدون ነገር ግን በደለኞች ናቸው በአላህ አንቀጽ የሚክዱት ምክንያቱም የአላህን አንቀጽ አምነው ተቀበሉ ማለት የሰዎችን እኩልነት አረጋገጡ ማለት ነው ባሪያ ካሳዳሪው ጋራ አላህ ዘንድ በእምነት በክብር በደረጃ እኩል መሆኑን ሊያረጋግጡ ነው ኢላ ቢተቅዋ አላህን በመፍራት ካልሆነ በስተቀር ሰው ከሰው ላይ ይበላለጥ ይሄንን እኩልነት እንዴት አድርጎ ይቀበላል ባለስልጣኑና ባለሀብቱ ሀብት ከሌለው ደሃውና ከስልጣን በታች ካለው ተራ ገበሬ ጋር እንዴት የእኩልነትን ጽንሰ ሐሳብ ይቀበለው
ኢስላም የመጣው ደግሞ የሰው ልጆችን እኩልነት ሊያውጅ ነው ከዚህ አንፃር በኩራት ነው ያልተቀበሉት ማለት ነው እናም لا اله الا الله የሚያመላክቱት ነገሮች ሙስሊም ወዶ መቀበል መቻል አለበት ማለት ነው አራተኛ አልኢንቂያድ ታዛዥ መሆን ከተቀበልን በኋላ ወደን የተቀበልነውን ነገር አቅም በፈቀደ መጠን በስራ ለመቀየር በስራ ለመለወጥ ታዛዥ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው በተግባር መግለጽ እንግዲህ ማወቅ ብለናል እርግጠኛ መሆን ባወቅነው ነገር ያንን ነገር ሳንኮራ ትቤት ሳይዘን በልባችን ወደን መቀበል አራተኛ አልኢንቂያድ መታዘዝ ለዛ ነገር እጅ መስጠት ታዛዥ መሆን ሌላው የላ ኢላሃ ኢላላህ ሸርጥ ነው ማለት ነው በሱረቱ ዙመር ቁጥር 45 ላይ እንደተገለጸው ወአኒቡ ኢላ ረቢኩም ሁላችሁም ወደ ጌታችሁ በመጸጸት ተመለሱ ወአስሊሙ ለሱም እጅ ስጡ ይላል አላህን ታዘዙ እጅ በመስጠት ወደ አላህ መመለስ ያስፈልጋል وقال تعالى በሌላ አንቀጽ ومن احسن دينا ማነው ሃይማኖቱ ያማረ ሱረቱ ዙመር ቁጥር 54 ምዕራፍ 39 ሱረቱ ዙመር ቁጥር 54 ነው وقال تعالى በሌላ አንቀጽ በምዕራፍ 4 ሱረቱ ኒሳ ምዕራፍ 4 ቁጥር 125ኛው አንቀጽ ومن احسن دينا ሃይማኖቱ ያማረ ማን ነው ሚመን አስለ ፊቱን ለአላህ ታዛዥ አድርጎ ከሰጠ ሰው የበለጠ ማን ሃይማኖቱ ያማረ አለ وهو محسن እሱ መልካም ሰሪ ሆኖ ሳለ ፊቱን ለአላህ ታዛዥ አድርጎ ከሰጠ ሰው የበለጠ ሃይማኖቱ ያማረ ማንንም የለም በማለት ስለ ታዛዥነት ይነግረናል وقال تعالى በሱረቱ ሉቅማን ቁጥር 22 እንደዚሁ ምዕራፍ 31 ቁጥር 22 ومن يسلم وجهه الى الله ፊቱን ወደ አላህ ታዛዥ አድርጎ የሚሰጥ ሰው وهو محسن እሱ መልካም ሰሪ ሆኖ ሳለ ፊቱን ለአላህ ታዛዥ አድርጎ የሚሰጥ ሰው فقد استمسك بالعروة الوثقى በርግጥም ጠንካራይቷን ዘለበት ይዟል ጨብጧል ነው የሚለው فهذا هو الانقياد لله ይሄ ነው እንግዲህ ለአላህ እጅ መስጠት መታዘዝ ማለት بعبادته وحده እሱም በብቸኝነት በመገዛት واما الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን عليه الصلاه والسلام መታዘዝ ማለት ደግሞ بقبول سنته ሱናቸውን በመቀበል ነው واتباع ما جاء به እሳቸው የመጡበትን መንገድ በመከተል والرضا بحكمه የፈረዱትን ፍርድ ወዶ በመቀበል فقد ذكره الله تعالى بقوله الله እንዲህ በሚለው ቃሉ ስላወሳቸው ማለት ነው ሱረቱ ኒሳ ቁጥር 65 ላይ በሱረቱ ኒሳ ምዕራፍ 4 ቁጥር 65 ላይ فلا وربك ጉዳዩ እንደዛ አይደለም በጌታህ ምዬ ነግርሃለሁ ይላል አላህ በራሱ ታላቅነት በራሱ ጌትነት ይናገራል ምን ይላል እነሱ እንደሚሉት አይደለም በጌታህ ነው ምዬ የምነግርህ لا يؤمنون ፍጹም ሙእሚናኖች አይሆኑም حتى يحكموك فيما شجر بينهم በመሐከላቸው ለተፈጠረው ችግር አንተን ፈራጅና ዳኛ እስኪያደርጉህ ድረስ በፍጹም አማኞች አይሆኑም ይላል ቁጥር 65 ላይ ነው 64 አይደለም ثم لا يجدوا في انفسهم ከዛም አንተን ፈራጅና ዳኛ ካረጉህ በኋላ ثم لا يجدوا في انفسهم በውስጣቸው እስከማያገኙ ድረስ ምንን እስከማያገኙ ሐረጀን ችግርን እንኳን ጥበትን እስከማያገኙ ወደው መቀበል ማለት ነው ሚማ ቀضይት አንተ ከወሰንከው ውሳኔ ወይሰሊሙ ተስሊማ ለአላህ ፍጹም ሙሉ የሆነ መታዘዝንም እስኪታዘዙ ድረስ በፍጹም አማኞች አይሆኑም ይላል فاشترط لصحة إيمانهم እንግዲህ ለእምነታቸው ትክክለኛነት ጌታችን ያስቀመጠው መስፈርት ምንድነው አን ይሰሊሙ ተስሊማን ለሁክሚሂ ለሳቸው ፍርድና ትእዛዝ እጅ እንዲሰጡ ነው ኻሲድቁ እውነተኛ መሆን ይሄ ለታይታ ውሸታ መሆን አያስፈልግም አምስተኛው የላ ኢላሃ ኢላላህ ሸርጡ እውነተኛ መሆን ያስፈልጋል ዝም ብሎ በመላስ ብቻ ጉዳዩን አውቅ ያለው ተቀበየዋለው እርግጠኛ ነኝ ታዝዣለሁ ማለት ሳይሆን የልብ እውነተኛ መሆንም ያስፈልገናል ውሸታምነት ከዚህ ከላ ኢላሃ ኢላላህ ጋር አብሮ አይሄድም በላ ኢላሃ ኢላላህ ጉዳይ
ፍጹም እውነተኛነት ያስፈልጋል የልብ እውነተኛ መሆን አለብን ከአንገት በላይ ላ ኢላሃ ኢላላህ የለም በሰሂህ በሆነ ሐዲስም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል من قال لا اله الا الله صادقا من قلبه ብለዋል ከልቡ ፍጹም እውነተኛ ሆኖ ከልቡ እውነተኝነት በመነጨ መልኩ لا اله الا الله ያለ ሰው دخل الجنة ጀነት ገባሉ رواه احمد في المسند ኢማሙ አህመድ በሙስነዳቸው ላይ ገልጸውታል ማለት ነው ይሄን እና እውነተኝነት ያስፈልጋል ወአማ በመላሱ ተናግሮ ወአንከረ መድሉላha بقلبه لا اله الا الله የምታመለክታቸው ነገሮች በልቡ ግን ያጥላላ ሰው فانها لا تنجي ከቅጣት ልታድነው አትችልም كما حكى الله عن المنافقين ስለ መናፍቃን አላህ እንደነገረን انهم قالوا نشهد انك لرسول الله ብለው ነበር አንተ የአላህ መልእክተኛ መሆንህን እንመሰክራለን ሲሉ ጌታችን አላህ ምን አለ والله يعلم انك لرسوله አላህ አንተ መልእክተኛው እንደሆንክ እሱ ብቻውን ያውቃል የጌታችን ምስክርነት ይበቃል والله يشهد ان المنافقين لكاذبون መናፍቃኖች ዋሻዎች እንደሆኑ አላህ ይመሰክራል በማለት ውሸታቸው ነው በመላሳቸው የሚናገሩት በልባቸው የሌለ ነው ብሏል ስለዚህ ግዴታ ከልባቸው እውነተኛ መሆን አለብን وهكذا كذبهم بقوله تعالى እንዲህ በሚለው ቅዱስ ቃሉም አስተባብሏቸዋል ومن الناس من يقول ከሰዎችም መካከል የሚል አለ ምን የሚል አለ آمنا بالله بالله ብቸኛ ጌትነት አምነናል የሚል አለ وباليوم الاخر እንደዚሁም በመጨረሻው ቀን وما هم بمؤمنين ግን አማኞች አይደሉም ነው የሚለው በመላስ ለማታለል ይሞክራሉ ዋሻዎች ናቸው እንጂ ከልባቸው አምነው አይደለም ስለዚህ እውነተኛ መሆን ያስፈልገናል ስድስተኛው ሸርጥ ደግሞ አልኢኽላስ ለአላህ ብሎ መሆን አለበት ይሄ ሁሉ እስካሁን እናሟላ ምንለው ነገር ለማን ብለን ነው ምንሰራው ለአላህ ብለን ምንሰራው መሆን አለበት ሪያ ያልተቀላቀለበት ማለት ነው ፈአቡዲላህ ሙኽሊሰን ለሁዲን አላህን ስትገዛው ሃይማኖትን ለሱ ብቻ ያጠራ ሆነ ስለሚል አላህን ብቻ ነው መገዛት ያለብን አላ ሊላሂ ዲኑል ኻሊስ ፍጹም የጠራ ሃይማኖት ለአላህ ብቻ ነው ኢኽላስ ሊኖረን ይገባል ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታዘዋል ቁል በላቸው ኢኒ ኡሚርቱ አን አዕቡደላህ ሙኽሊሰን ለሁዲን ሃይማኖትን ለአላህ ያጠራሁኝ ሆኜ አላህን ብቻ እንድገዛ ታዝዣለሁ በሌላም አንቀጽ ቁልላህ አንተ በላቸው ቁልላህ አዕቡዱ እኔ አላህን ብቻ ነው የምገዛው ሙኽሊሰን ያጠራሁኝ ሆኜ ለሁ ዲኒ ሃይማኖቴ ህግጋትና ሥርዓት ለሱ ብቻ ሆኖ አላህን ያጠራሁኝ አመልከዋለሁ ብለ ንገራቸው እንደተባለው ጌታ አላህን ኢኽላስ ለሱ ብቻ ብለን የምናመልከው መሆን አለበት በصحيح እንደተገለጸው አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል አስአዱ الناس بشفاعتي በኔ መልጃ ከሰዎች መካከል እድለኛ የሚሆኑት من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ብለዋል የኔን ሸፋዓ ለማግኘት የኔን መልጃ ለማግኘት እድለኛ ማለት ከልቡ ጥርት አድርጎ ለአላህ ብቻ ብሎ لا اله الا الله ያለና ያመነ ሰው ነው ብለዋል እንደዚህ አይነቱ ሰው ነው እሳት حرام የተደረገበት فإن الله حرم على النار ብለዋል በሌላ የሐዲስ ዘገባ ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት አላህ እሳት ላይ حرام አድርጎባታል እርም አድርጎባታል من قال لا اله الا الله لا اله الا الله ያለን ሰው አካል እንዳትነካ يبتغي بذلك وجه الله በዚህ ስራው የአላህን ፊት ፈልጎ በኢኽላስ ያለና በዚሁ እምነቱ የሞተ ሰው እሳት حرام አድርጎባታል የሱን ገላ እንዳትነካ ማለት ነው እና ኢኽላስ ማለት አንተ ኮነ العباده لله وحده አምልኮ በተቅላላ ለአንድ አላህ ብቻ እንዲሆን ማለት ነው ዱና አን يصرف منها شيئا لغيره ከአምልኮ ዘርፎች አንዱንም እንኳን ቢሆን ከአላህ ውጭ ላለ ነገር አሳልፎ መስጠት የለበትም ላ መለኩም ሙቀረብ የቅርብ መላእክትም ይሁን ወላ ነብዩ ሙርሰል የተላከ ነብይም ቢሆን ማለት ነው ለማንንም አሳልፎ የማይሰጥ መሆን አለበት ኢኽላስ ማለት ይሄ ነው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመከተል በሳቸው ሱና ላይ ብቻ በመገደብ ኢኽላስ ሊኖር ይገባል ይሄ ስድስተኛው የላ ኢላሃ ኢላላህ ሸርጥ ነው ሰባተኛ አልመሐበቱ መውደድና ማፍቀር ጥላቻ ሳይኖረን ግዳጅ አይነት ስሜት ልክ ጫንቃ ምንድነው የሚባለው ቀንበር ላዩ ላይ እንደተጣለበት ሰው ሳይሆን ያንን ነገር ወዶና አፍቅሮ ሊሆን ይገባል ሰው በጥላቻ ሊቀበለው አይገባም
ተቀብየዋለሁ ግን አማራጭ ስላጣው አይነት ነገር ሳይሆን መሆን ያለበት ወዶና መቀበል ነው ያለበት ስለዚህ መሐባም ሌላኛው ሸርጥ ነው ማለት ነው ግዴታ ፍቅር ሊኖረን ይገባል መውደድ መቻል አለብን ፍሬው አላህ ካቀመሰን አላህ ከነሱ ያደርገን እጅግ ጣፋጭ ስለሆነ ማለት ነው አላህን መውደድ ግድ ነው ስምንተኛውና የመጨረሻው የተጠቀሰው አልኩፍሩ ቢማ يعبد من دون الله ከአላህ ውጪ በሚመለኩ ከአላህ ውጪ አምልኮ በሚዋልላቸው አካላቶች መካድ ከዛ ውጪ ያለው ነገር ከንቱ መሆኑን መካድ አንዱ ሸርጥ ነው ይሄም ከነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ የተያዘ ነው ኢማሙ ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ላይ من قال لا اله الا الله لا اله الا الله የምትለውን የምስክርነት ቃል የተናገረ ሰው وكفر بما يعبد من دون الله ከአላህ ውጪ የሚመለኩ ነገሮች በጠቅላላ ከንቱ መሆናቸውን አውቆ ያስተባበለና የካደ ሰው حرم ماله ودمه የዚህ ሰው ገንዘቡም ሆነ ደሙ የተከበረ ነው አላህ ዘንድ ከዚህ አንፃር ምንን ያሳየናል ማለት ነው ከአላህ ኢላላህ ሸርጥ ነው እነዚህ ስምንቶች ቅድመ ዝግጅት ወይም ሹሩጥ መስፈርት ይባላሉ ይሄንን በአግባቡ ማወቅ ለላ ኢላሃ ኢላላህ ስኬታማነት አይነተኛ ቁልፍ መሆኑን ما هو نقيض الشهاده እስቲ መጨረሻ ሌላ ርዕስ ልንገራችሁ የመጨረሻው ስምንተኛው አልኩፍሩ ቢማ يعبد من دون الله ውጪ በሚመለኩ ነገሮች መካድ ከንቱ መሆናቸውን አውቀን የማይጠቅሙ መሆናቸውን አውቀን መካድ ራሱን የቻለ አንድ መስፈርት ነው ይሄም በሐዲስ እንደተገለጸው من قال لا اله الا الله لا اله الا الله ያለ ሰው وكفر بما يعبد من دون الله ከአላህ ውጪ በሚመለኩ ነገሮች لا اله الا الله ብሎ ሲያበቃ በሌሎቹ የካደ ያስተባበለ حرم ماله ودمه ንብረቱም አላህ ዘንድ ክቡር ዋጋ ስላለው የዚህን ሰው ደም መንካት ንብረቱን መውረስ حرام ይሆናል ብለዋል ከዚህ አንፃር ስምንቱ መስፈርቶች በአግባቡ ከተሟሉ لا اله الا الله ለዘላለም ስኬታማነት አይነተኛ አስተዋጽኦ አለው ያው ማንኛውም ነገር ደግሞ በተቃራኒው አፍራሽ አለው የሚገነባ ነገር እስካለ ድረስ የሚገነባ ነገር ደግሞ ተቃራኒው ማፍረስ ነውና አፍራሾችም ስለሚኖሩት አፍራሹን እናያለን ما هو نقيض الشهاده ሸሃደተይንን ሊያፈርስብን የሚችል لا اله الا الله የሚጥሉብን ነገሮች አሉ የተወሰኑትን ለናሙና ያክል ብናያቸው አልአወሉ እስካሁን ካየናቸው ነጥቦች አንፃር ራሱ መረዳት ይቻላል ግን ለናሙና አንደኛ لا اله الا الله ምን ያፈርሰዋል ቢባል ምን ብለን እንመልሳለን ادعاء ان احدا غير الله ማንኛውም ከአላህ ውጪ ያለ አካል በተቀላላ يخلق او يرزق او يحيي او يميت ከአላህ ውጪ ያለ በተቀላላ ሲሳይን ይሰጣል ይፈጥራል ህያው ያደርጋል ወይ ይገድላል او يدبر الامر ወይም በዩኒቨርሱ ላይ ነገራቶችን ያስተናብራል ብሎ ማወቅና መሞገት او ان له شركاء في ذلك مع الله ወይ ከአላህ ጋር በእነዚህ ነገሮች ተጋሪነት ድርሻ አለው ብሎ ማመን لا اله الا اللهን የሚያፈርሰው አንደኛው ይሄ ነው በዩኒቨርሱ ላይ ከአላህ ውጪ ማንንም ተጋሪ የለውም ይሄንን ማመን አለብን ካለበዛ لا اله الا الله ይፈርሳል ለዚህ መረጋ ሱረቱ ሰባ ቁጥር 22 ላይ በሱረቱ ሰባ ቁጥር 22 ቁል በላቸው ቁል ادعوا الذين زعمتم እስኪነዛ የምትሞግቷቸውን ይላል ጥሯቸው من دون الله ከአላህ ውጪ ያሉ ማለት ነው لا يملكون مثقال ذره የብናኝ ክብደት ያክል እንኳን ፈጽሞ አይችሉም ይላል في السماوات ولا في الارض በሰማይም ሆነ በምድር የብናኝ ክብደት ፈጽሞ የማይችሉ ናቸው وما لهم فيهما من شرك በዚህ በሰማይና በምድር ውስጥ ተጋሪነትም የላቸውም አይደለም ለብቻ ሆነው በተጋሪነት ደረጃ መብት የላቸውም وما له منهم من ظهير اللهم ከነሱ ረዳትና አጋዥ የለውም ብቻውን የተብቃቃ ጌታ ነው ይላል በሌላም ቦታ አልহামዱሊላሂ الذي خلق السماوات والارض ሰማያትና ምድርን ለፈጠረ አላህ ምስጋና ይድረሰው وجعل الظلمات والنور ጨለማና ብርሃንንም ያደረገ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ግን እነዚህ የካዱ ሰዎች በጌታቸው አምልኮ ያስተካክላሉ ሌላን አካል ባላንጣ ያደርጋሉ ይላል
አላህ ግን ተጋሪ የለውም ማለት ነው ተጋሪ የለውም አንደኛው ላኢላሃ ኢላላህ እንዳይፈርስ በዚህ ጉዳይ ላይ መጠንቀቅ ሩቡብያ የአላህ ሐቅ የአላህ መብት ብቻ መሆኑን ማወቅ الثاني ሁለተኛው ላኢላሃ ኢላላህን ወይም ሸሃደተይንን ምን ያፈርሰዋል صرف شيء من انواع العباده لغير الله ከዒባዳ ካምልኮ ዘርፎች አንዱንም እንኳን ቢሆን ከአላህ ውጭ ላለ አካል አሳልፎ መስጠት ከአላህ ውጭ ላለ አካል አሳልፎ መስጠት ላኢላሃ ኢላላህን ያፈርሰዋል ወልዒባደቱ ዒባዳ ማለት እስሙን ጃሚዕ ጠቅላይ የሆነ ቃል ነው لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال ከንግግርም ሆነ ከተግባር አላህ የሚወደውና የሚፈልገው ነገር እስከሆነ ድረስ የሚገኝ ነገር ምን ይባላል ዒባዳ ይባላል الظاهرة والباطنة በይፋ የሚታይም ሆነ በልብ የሚሰራም እስከሆነ ድረስ በጠቅላላ አላህ የሚወደው ከሆነ ዒባዳ ይባላል التي لا يجوز صرفها لسواه ከሱች ላለ ነገር በጠቅላላ አሳልፎ መስጠት የማይበቃ ነው ومن ذلك ከነዚህ ውስጥ ለናሙና الذبح ማረድ ለአላህ ብቻ ነው والنذر ስለት መግባት ለአላህ ነው والسجود ስግደት ለአላህ ነው والخوف ከአላህ ውጭ ሌላን አካል አንፈራም والرجاء ተስፋ የምናደርገው ከአላህ ብቻ ነው والمحبة ፍቅርም ለአንድ አላህ ብቻ የሚሰጥ ነው والاستعانة እገዛና እርዳታም ከአላህ ብቻ ነው የሚጠየቀው والاستعاذة ጠብቀኝ ድረስልኝም አላህ ጋር ብቻ ነው እነዚህ ሁሉ የዒባዳ ዘርፍ ናቸው ከነዚህ ውስጥ አንዱን አሳልፎ ለሌላ ሰጠ ማለት ላኢላሃ ኢላላህ ፈረሰ ማለት ነው የሰውየው والادله على ذلك كثيرا ተቋሚ ማስረጃዎች አሉ ለናሙና ያክል አንድ በሱረቱል ፋቲሃ ሁሌም የምንቀራው ላይ ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን የሚለው ቃል አለ ኢያከ ነዕቡድ አንተን ብቻ እንገዛለን ይላል ኢያከ ብሎ በሐስር ነው የመጣው ገዳቢ ነው ወኢያከ ነስተዒን አንተኑ ብቻ እርዳታ እንጠይቃለን ይሄ ማለት አይ ላ ነዕቡዱ ገይሩከ ወላ ነስተዒኑ ቢገይሪክ ካንተ ውጪ ሌላን አንገዛም ካንተ ውጪ በሌላ አካል እርዳታን አንፈልግም ወተላ ያ አዩሃ الناس እናንተ ሰዎች ሆይ እዕቡዱ ረበኩም ጌታችሁን ብቻ ተገዙ الذي خلقكم ያ የፈጠራችሁ የሆነውን አላህን ተገዙት والذين من قبلكم ከናንተ በፊት የፈጠረውንም لعلكم تتقون እሱ ትፈሩት ዘንዳ ጌታችሁን ብቻ ተገዙ አምልኩ ነው ወደ ሌላ አካል ማስተላለፍ ክልክል ነው ዒባዳ ከአላህ ውጪ አይቻልም فصل لربك وانحر ለጌታህ ብቻ ስገድ በስሙም ረድ ነው የተባለው لا اله الا الله አጠር ባለ መልኩ ይህንን ይመስላል فمن حققها ظاهرا او باطنا لا اله الا الله بيفم يهون بلبو ያረጋገጠ ሰው وجاء بمقتضياتها لا اله الا الله የሚያስከትሉ ነገሮችን በአግባቡ የሰራ አንድ አላህ ባሪያ وحقوقها መብትና ድንበሮቿን ከጠበቀ كان له الامن التام والاهتداء التام في الدنيا والاخره በምድራዊ ህይወትም ሆነ በመጨረሻው ዓለም ፍጹም የተሟላ ደህንነትና ፍጹም የተሟላ ሂዳያ አለው ማለት ነው كما قال تعالى الله እንዳለው الذين آمنوا እነዚያ በአላህ ብቸኛ ጌትነት ያመኑ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم እምነታቸውን በበደል ወይም በሽርክም ያልቀላቀሉ ሰዎች أولئك لهم الأمن ደህንነትና ጸጥታ ከጌታቸው ዘንድ አላቸው ተረጋገጠላቸው وهم مهتدون ወደ ቅን ጎዳና የተመሩ ሰዎች ማለት እነሱ ናቸው ስለዚህ በምድራዊ ህይወታችን ከጭንቅ ነፃ መውጫ በአኺራም ከዘላለም እሳት ከመንፈራው ነፃ ምንወጣው لا اله الا اللهን አምነን ስንተገብረው ነው አላህ ይህንን ለማድረግ ከሚወፈቁ ባሮቹ ያደርገን የላ ኢላሃ ኢላላህ ሰዎች አድርጎ ጌታችን አላህ ይግደለን ኢንሻአላህ ለዛሬ እዚህ ላይ ያቆማለሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ ማይክ ይላል ሶስተኛው ላይ የተቀመጠው ምንድነው አልቀቡል ያንን ነገር መቀበል በልብህ መቀበል ነው በኩራት እንዳትመልሰው የሚል ነው ሰባተኛ አልመሐባ መውደድ ማፍቀር ነው ሰው ሳይወድና ሳያፈቅረው ተገዶ ሊቀበለው ይችላል ነገር ግን ያንን ነገር ወዶት አፍቅሮት ደግሞ በኩራት ባምባገነንነት ላይቀበለው ሊመልሰው ይችላል ስለዚህ ከሙስሊም ምን ይፈልጋል ጉዳዩን መቀበል ብቻ ሳይሆን የተቀበለውን ነገር ራሱ መውደድና ማፍቀር አለበት ወዶት ሊሆን ይገባል ተገዶ አይደለም ለማለት ነው والله اعلم እና ይሄ ነው ልዩነቱ ሃን የአምስተኛውና የስድስተኛው ማስረጃ ብለሽኛል አምስተኛው
ፍጹም እውነተኛ መሆን ነው የሚለው ከቁርአን ከተጠቀሱ ማስረጃዎች መካከል አንዱ ምንድነው መናፍቃኖች በመላሳቸው ይናገሩ ነበር በልባቸው ግን ውሸታሞች ሆነው ሳለ ይሄ የመናፍቃን ባህሪ ነው ስለዚህ ቁርአን ምን ይላል ስለነሱ በሱረቱል በቀራ ማነው ሱረቱል ሙናፊቁን ቁጥር 1 ሱረቱል ሙናፊቁን اذا جاءك المنافقون منافقان አንተ ዘንድ በመጡ ሰዓት ምን ይላሉ ነሽሃዱ ኢነከ ለረሱሉላህ አሉ ተመልከች እንግዲህ እውነተኞች ሆነው አይደለም አንተ የአላህ መልእክተኛ መሆንህን እንመሰክራለን አሉ በሱረቱል ሙናፊቁን ቁጥር 1 ላይ ማለት ነው ምዕራፍ 63 አካባቢ ማለት ነው ቁጥር 1 ላይ ግን والله يعلم انك لرسوله الله انت መልእክተኛው እንደሆንክ ያውቃል والله يشهد ان المنافقين لكاذبون መናፍቃኖች ውሸታም መሆናቸውን ይመሰክራል ስላለ ጉዳዩን ምን መሰክረው የምናውቀው አምነን የምንቀበለው ከውስጣችን እውነተኞች ሆነን ነው እውነተኛ መሆን አለብን ነብያችን በሐዲሳቸው ኢማሙ ሙስሊም በዘገቡት ማን ቃለ ለኢማሙ አህመድ በዘገቡት ማን ቃለ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሷዲቀን ሚን ቀልቢሂ ብለዋል ከልቡ ፍጹም እውነተኛ ሆኖ ላ ኢላሃ ኢላላህ ያለ ሰው ስላሉ እውነተኛ መሆን ያስፈልጋል የተባለው ከዚህ አንግል ነው አሜን ስድስተኛው ኢኽላስ ሊኖር ይገባል ለተባለው ደግሞ ሱረቱ ዙመር ከ2 እስከ 3 ሱረቱ ዙመር 39 ከ2 እስከ 3 እዛው ሱረቱ ዙመር ቁጥር 11 ቁጥር 14 ቁጥር 11 እስከ 14 አጠቃላይ ኢኽላስ መኖሩን ነው የሚገልጸው ለኢኽላስ ማስረጃ ነው ማለት ነው በዊስፐር አንድ ወገናችን የዛሬ ትምህርት ሐሳቡ በጣም ይከብዳል አብሶ ወደ ላይ ወጣብኝ አብሶ ባላመኑት ላይ ያስተማርከ ይላል ሐሳቡ አይከብድም ከአንድ አላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ አለመኖሩን ማወቅ ነው ጥቅላዊ መርሁ እና አንድ ሙስሊም ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ አለመኖሩን ሲመሰክር ወይ ሲያምን ደግሞ ማሟላት ያለባቸው መስፈርቶች ናቸው ማወቅ አለበት እርግጠኛ መሆን አለበት ያንን ነገር ወዶ መቀበል አለበት ብለን ነው በሰፊው ያስተማር ነው እና እንዴት ላንተ እንደከበደ አይዶን ምናልባት ከክርስቲያኖች ጋር በተገናኘ መልኩ የቅድም መጀመሪያ አካባቢ ላይ የጠቀስኩትን ይሆናል የልብ ወዳጅነትን የሚለው ማለት ነው ምክንያቱም ቁርአን ተዓወኑ ዐለል ቢሪ ወተቅዋ ይላል አላህ በሚፈልገው መልካም ነገር አላህን በመንፈራበት በመልካም ነገር ላይ ተባበሩ ይላል ከማንም ሰው ጋር ወላ ተዓወኑ ዐለል ኢስሚ ወልዑድዋን በአመጽ ወሰናላፊነት በወንጀል ደግሞ አትተባበሩ ይላል ክርስቲያኖችና አይሁዶች የሌላ እምነት ተከታይ ሆነው ሌላ እምነት ስር ሆነው እኔ ሙስሊም ሆኜ እስኪ በምን መልኩ ነው አንድ ሆነን እንሄዳለን የምትለው ሶሻል ላይፍ አብረን ልንኖር እንችላለን እስላም አሁንም አልከለከለንም በማህበራዊ ኑሮ መተጋገዝን በማህበራዊ ኑሮ መቻቻል መረዳዳትን እስላም በሰፊው አስተምሮናል የእስላምም ታሪክ ያንን ይመስላል ነገር ግን እምነትን በተመለከተ ግን እኔ ወዳጅ አድርጌ አልይዛቸውም ምን ብዬ ነው የሚይዛቸው የኔ መስጊድ ማለት እኮ ለነሱ ቤተክርስቲያናቸው ማለት አይደለም የነሱ ቤተክርስቲያናቸው የኔ መስጊድ አይደለም እና አንተ እንዴት እንደከበደህ እኔ እንጃ እንግዲህ ይበልጥ ደግሞ ያው በተግባር እኮ ሲታይ የሚብሰውም ያው በክርስቲያኑ ሳይድ ነው ቁርአን በዚህ መልኩ አስተምሮናል እንጂ የሙስሊሞች መስጊድ ልክ እንደኛ ቤተክርስቲያን ነው ብለው ሲሰራ ሀገር ቤት በፍቅር ያየሰው አለ እንዴ ነገር ግን ሰው እንደ ሰውነቱ ግን ይከበራል ሰው እንደ ሰውነቱ ተተባበረዋል በማህበራዊ ግድሮች በማህበራዊ ጉዳይ ላይ አብረህ መጥቶናቸው ይኖራሉ በእምነት ጉዳይ ላይ ግን ወዳጅህ የራስህ አማኝ የሆነ ሰው ብቻ ነው ሌላ ወዳጅ የለንም ወይስ ምናልባት ወዳጅ ሲባል እናንተ የምትሉት ይሄ ካንገት በላይ ያለውን ነው አንዳንድ ጊዜ ወዳጅ ሲባል ትርጉሙ ይለያያል መሰለኝ እኔ አሁን ሙስሊም ጓደኞች አሉኝ የሚል ሰው ይኖራል ይሄ ወዳጅነት አይደለም ደናደርክ ሲባል እንዴት ነው ደና ነው ሆይ ወይ ትምህርት ቤት አብረን እንሂድ የሚለው እዚህ ጋር ቁርአን ሊያስተምርበት የፈለገው አይደለም ቁርአን ሊያስተምርበት የፈለገው ሌላ መልእክት አለው እንግዲህ ከከበደህ ምን እንበል ታዲያ ምን ማለት ይቻላል ያው እውነትን ተናግሮ የመሸበት ማደር ነው ያበጠ ይፈንዳ እንደሚባለው አፈንድቶ መግል እንዲወጣው ካልተደረገ በስተቀር ችግር ነው መተሻሸት ማንንም አያዋጣም ያለው እውነታ ይሄ ነው
እኔ ወዳጅ አለኝ ብዬ ነው እኮ የምመጣው ዊስፐር ወዳጅ አለኝ ስትል የምን ወዳጅ ነው በእምነትህ ጉዳይ የምታወያየው ሙስሊም ጓደኛ አለህ ስላንተ እምነት የምታወያየው የምታማክረው ምን ማድረግ እንደሚገባህ የምትጠይቀው ሙስሊም ጓደኛ እኮ የለህም አይደል ይሄን ታውቃለህ ግን እዚህ ሩም ውስጥ ወዳጅ አለኝ ብለህ ግን ስትመጣ ምን ማለት ነው ወይ ስለ ሀገር ጉዳይ አብረን እናወራለን ወይም በስራ ጉዳይ አንድ መስክ ላይ ከሆናችሁ እንተባበራለን እንነጋገራለን ብለህ ነው አይደል ይሄ ከሆነ ይሄንን የሚያፈርስ ነገር አልሰማህም ነው ቅድም የሰማነው በእምነት ጉዳይ ነው እንዴ አይደለም ካንተ ጋር ከአባት ጋር እኮ ብሎ ነው የተናገረው አይደል እሱን እንኳን ራሱ አልሰማህም እንዴ ለምን አባትህ አይሆንም ነው ሰውየው አማኝ ሆኖ ልጅየው አባቱ ጣዖት አምላኪ ሆኖ በዚህ ጉዳይ ከአባቱ ጋር ምን አይነት ወዳጅነትን ይመሰርታል ግን ይሄ ጣዖት አምላኪ የሆነው አባቱ ና ልጄ ይሄን አድርግልኝ ይሄን አግዘኝ ቢለውስ የፈለገ ቢሆን እስከ ለተሞቱ ድረስ የአባትነት መብቱ ከላዩ ላይ አይወርድ አባቱን መታዘዝ ግድ ነው እንደፈለገ ቢያደርገው የአባት ጀርባ ተሰብሮ ነውና ልጅ ያደገው አባት በተራው ልጁን እንደፈለገ ማድረግ ይችላል እምነቷ ቦታ ላይ ግን ሲመጣ ዛሬ ለጣዖት አምልኮ የሚያግዘኝን ነገር ሄደ ከከተማ አምጣ ቢለው ግን አንድ እርምጃ እሺ ማለት የለበትም አያገባው እዚህ ጋር በእምነት ጉዳይ ተለያይተዋል የአላህ ትእዛዝ ይቀድማል ስለዚህ ምንም አባት ቢሆን ምንም እናት ብትሆን በሩ ተዘጋ ማለት ነው ለአባት እኮ ነው ይሄን የሚነግረው እስላም ከዛ ውጪ ግን እንደ አባትነት እንደ እናትነት ግን መብታቸው እንዳለ ነው አንተ ደግሞ እንደ ጓደኝነትህ ሰው እንደመሆንህ መጠን ካንተ ጋር አላደርግ የሚገባኝን ማህበራዊ ኑሮ እስላም አስተምሮኛል እምነቱ ቦታ ላይ ግን ሲመጣ ይቆማል እምነቱ ቦታ አንተ የራስን እምነት ትከተላለህ እኔ የራሴን አደርጋለሁ ቅድም እንዳለው እንጂ ሌላ አይነት በእምነት ጉዳይ ወዳጅነት ምን መሰረተበት እኮ ቀዳዳ የለም ይሄንን ደግሞ መታቀው ይመስለኛል መሸፋፈን ምንም ጥቅም የለውም ነው አለበለዛ እህታችን እንዳለችው እኔ ታምሜ ያለ አንተ መተህ ቅዱስ ገብርኤል ያድነህ አልከኝ አሜን ማለት አለብኝ እንዴ እና በደንብ ተረዳው በምን አንግል እንደከበደህ እኔ እንጃ ስለሱ እምነት የሚያስተምርህ ካለ መልካም አንተም አስተምረው ስለ እምነትህ አንተም ስለ እምነት አስተምረው እሱም ስለ ራሱ እምነት ያስተምርህ ነገር ግን ዛሬ ቸርች ላመልክ ነው ጓደኛ አይደለህም ወይና አብረን ሄደን እናምልክ ብትለው ያንተ ጓደኝነት ሼም ይዞት አንተ ቸርች የሚገባ ከሆነ ከአላህ ትእዛዝ ይልቅ ያንተን ጓደኝነት መርጧል ማለት ነው ይሄ ጥፋት ነው ካላመነበት ለምን ይገባል ቸርች አላህ የሚመለክበት ቦታ አይደለም ብሎ ካመነ ለምን አንተን ተከትሎ ይገባል ቅድሚያ የሚሰጠው የጌታው ትእዛዝ ነው ስለዚህ በእምነት ጉዳይ ከተቃራኒ እምነት ጋር ሊኖረን የሚገባው አመለካከት ሁሉም በድንበሩ ነው እምነታዊ ባልሆኑ ጉዳዮች ግን መተባበርን ሃይማኖታችን ያዛል እንጂ ባይሆን ማኖረው ዚሩም ውስጥ ክርስቲያን የሆናቸው ወገኖች ውጡ አይባልም እንዴት አራ ተረጓሚው ሌላ ከሆነ አድሚኖች እየተባበሩ ባውንስ ማድረግ ይጀምሩ ነበር ምክንያቱም ሙስሊም ብቻ ገብተው ነው መስማት ያለበት እንላለን ግን ያ አይደለም ለማንኛውም የተግባባን ይመስለኛል ያው እንግዲህ ቅር ካለህም ያልተቀበልከው ነገር ካለ ምናልባት ወይ ከኔ ማስረዳት እጥረትም ሊሆን ይችላል ወይ አንተ ያየህበት መነጽር በሌላ መንገድ ሊሆን ይችላል አይ ዶንት ኖ sometimes ደግሞ ሰዎች ባዩበት መነጽር ለማየት ተሞክሮ ካልገባችሁ እናንተ መነጽራችሁን ነው ማዋስ ያለባችሁ በቃ አውሱን እስኪ መነጽራችሁን በእናንተ መነጽር ደግሞ ሆነን እንየው አንተ ይሄ መነጽር አሪፍ ነው ይባላል የዛኔ መሆን ያለበት ያ ነው እስላም ራሱን አጋልጦ እንደዚህ ነው ማስተምሮ ብሎ ሲናገር ሌሎች ሰዎች ሲከብዳቸው እስቲ የናንተ ምንድነው ብሎ መጠየቅ ነው በቃ እስቲ የናንተን ደግሞ እናዳምጠው ይባላል የዛኔ ይታያል አላህ ለሰው ልጆች እና እስልምና እንደ ሳሙና መሞላለጭን አያስተምረንም እኔ በእምነቴ ጉዳይ ላይ ግልጽ አቋም ሊኖረኝ ይገባል ማይክ ፍሪ